नमस्कार प्रिय बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण तो भल भाव जानी सनातनी कर्म ही धर्म ए फिल्म को लेकिन अनेक विवाद उठिलानी आउ ए विवाद कमिबा परिवर्ते ए विवाद धीरे धीरे बढ़िबार लगी तबे ए जो विवाद भितर आहरी अनेक कथा गुड़िक शुणा मिलुअछि जेपरिकी दंगार परिस्थिति सृष्टि हेब से भली गोटे गुजब सृष्टि होइछि ए गुजबरे जो मैंने कि गुजब प्रचार करिछन से माने तांकर कहिबा कथा हला ख्रीस्टियन माने कुआडा दंगा करिवे। तबे प्रिय बंधुगण आजिर गोटे वीडियो मु देखुथिले हुए तो से वीडियो क्लिप मु देई पारि नाही ता कारण होछि कॉपीराइट स्ट्राइक भୟରେ मु ता देई पारि नाही आउ एमान को विश्वास नहीं केतले माने कोन कर देबे। तबे गोटे विषय होछि मु सेई वीडियो मु देखुथिले जे समित को तांकर जीवन प्रति भय रही अछि जीवन प्रति कोन अछि विपद रही अछि एमिते एक वीडियो मु देखुथिले अछि आ सेठी अनेक विषय आलोचना करा होतला आउ सेठी गोटे विषय आलोचना करूथिले जने युवक कंधमाल दंगार घटना को या भितर नहीं पुरई देले आ से कहउचंती लक्ष्मानंद सरस्वती को ताको मध्य प्लान करके मरागला ख्रीस्टियन माने मारिले जोटा कि संपूर्ण भाव में भ्रांत धारणा अटे ए पर्यंत प्रमाणित हो पारि नाही। जेमिति लक्ष्मानंद सरस्वती को हत्या करा जायथिला सेमिति संबित भाई प्रति विपद रही अछि एमिति एक गुजब वर्तमान शुणा मिलुअछि जे विपद रही अछि ख्रीस्टियन माने कुआडे दंगा करिवे ख्रीस्टियन माने कुआडे मारिदेवे। तबे प्रिय बंधुगण ए समस्त विषय को किए कहिछि आ ए सब प्लान कहार ए गुजब किए प्रसार करिछि से विषय मोर कहिबा आवश्यक नाही आपण ऑलरेडी जानि पारुथिबे कारण सनातनी कर्मी धर्म जो ट्रेलर बाहरला से दिन ठारू वर्तमान पर्यंत जहाँ जहाँ सब घटी आसी अच्छी आजेपरिक ख्रीस्टियन विरोधी माने जे भली भाव में मीडिया सामना को आसी से कथबार्ता करिसंती तो हुए तो लगुच यही माने ही संबित को मारिदेवे आ तार दोष ख्रीस्टियन मानकर मुंड उपर लदिदेवे जेपरिक लक्ष्मणानंद सरस्वती हिंदू माने ही ताको मारिले आ तार दोष ख्रीस्टियन मानक उपर लदी दिगला आ गुजब प्रचार करागला जे ख्रीस्टियन माने लक्ष्मणानंद सरस्वती को मारिदेले। तबे प्रिय बंधुगण आज जने भाई मते गोटे ऑडियो क्लिप गोटे पठेइथिले तांकर मतामत ए जो सनातनी कर्म ही धर्म ताको नेकी कौन सब चली गोटे वीडियो सॉरी गोटे ऑडियो से पठेइथिले ताको प्रथमे आपण सुनि नियंतु। सर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गुड मॉर्निंग केमती अछंती आपण ए विषय टिके देखंतु कोन कहउछंती से माने से विषय रे गोटे वीडियो करंतु काहे कि ना मो प्राय सुनुची यूट्यूब खोलिबा मात्रे अनेक वीडियो गुडा आसुची तो मु तो या कोई भी वास्तव रे जो माने कि आज एमती करू सेमती करू कहते वास्तव से माने निजे भी जानी पारना कौन करेंगे से माने तो मु तो कहबी भगवान तो एमती शिक्षा दे ना जे तुम यहाँ कर सेटा कर और तुम्हें विरुद्ध जाकि आंदोलन कर तुम्हें मो पाई लड़ बोली कहना एमाने किछि धर्म ना एमती भगवान ना गोटे अपप्रचार करुछंती लोक मान को बहुत लोक मान हृदय गोटे दुख विषय माने सृष्टि करुछंती लोक मान जेमती कि बहुत भांगी पड़े दुख हेबे से विषय किंतु आमे केबे भांगीबा नहीं जेहेतु आम ईश्वर को लोक ईश्वर आम मान को बहुत अनेक ज्ञान देइछंती जे आमे केमती आमे कहि परिबा अवश्य आमे तो लड़ाई करि परिबानी
ଏବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଘରେ 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 ବୁଲିବୁ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବୁ, ସହର ସହର ବୁଲିବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜାଗା ଅଛି କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଆମେ ବୁଲିବୁ, ଆଉ କନଭର୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ସେମିତି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଆମେ ବୁଲି ପାରିବାନି କି ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବାନି ଏଣେ ସେଣେ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତ କେବେ ବି ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିବାନି। ଖାଲି ଏତିକି କହିବା, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଯେମିତିକି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ। ମୁଁ ତ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଗଲା, ଆଜି ଜଣେ ସିନା ଗଲା, କାଲି ତ ପୁଣି କେତେ ଜଣ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେମିତି ଜଣେ ଗଲେ ତାର ଶହ ଶହ ଜଣ ଜନ୍ମ ନେବେ। ତ ସେମାନେ ସେଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଟା ନିଜ ଉପରେ ରହିଲା ଡିଫରେନ୍ସ। ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନୁ କି କାହାକୁ କନଭର୍ଟ କରୁନୁ, ତମେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହେଇନଥିବେ, କି ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟବାଧକ କରିବେନି, କାହିଁ ତମେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କର, ଏଇଟା ଛାଡ଼ ବୋଲି କେବେ ବି ସେମାନେ କହିବେନି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହିବେ, ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ମୂଳରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଏତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟଣା ହଉଛି। ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି କରିବି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ, ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ ବୋଲି ଯେମିତି ମାନିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଗଲେ ବି କେହି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେମାନେ ଯେମିତିକି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ କି ନ ଜାଣିବେ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତିକି ନ ଯିବେ ସେମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମତେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ସତରେ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ସାହସର ସହିତ ଆଉ ରହିବି। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବୁଝିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କହିବି ନାହିଁ। ତମେ କେବେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ତ ଲେଖା ଯାଇଛି ବାକ୍ୟରେ, ଏମିତି ସବୁ ଘଟିବ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧ ଜାତି, ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉଠିବ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ସବୁ ସଫଳ ହେଇଯାଉଛି, ଏହା ଭାବି ନେବା କଥା। ଯଦି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋକିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କଲା ପରି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ସହ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କଠୁ ଡବଲ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଠିକ ହବନି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ଆଜି ହୁଏତ ସେମାନେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଥିଲି, ଏବେ କଣ ହେଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ।
ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ପଠାଇଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ। ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ କେହି ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ରିଲିଜ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କାମକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ। ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଭଳି 1000ଟା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ କାମକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କାମ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଇଟା ଆମ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା କି ପର୍ସନାଲ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ପରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ। କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ ଏହାକୁ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଡ଼ନା କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରୁ ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରୁ ତାଡ଼ନା ହେଇ ହେଇ ଆସୁଛି। ତଥାପି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ନୂତନ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ବିରୋଧ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି କରିଦେବୁ, ସେମିତି କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ତାର କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ତାର ପଡ଼ିନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ଏବେ ବି ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେମାନେ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ଆମର କାମ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିବ ନ ଆସିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ରହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ମାନେ ଏବେ ସେମାନେ ପାଷ୍ଟର ହେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମାନେ କିଏ? ଆଉ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ, ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଶୈତାନର ଗୋଟେ ଝଲକ। ମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ବନ୍ଦ ହଉ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସନାତନୀ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ କରିଛି, ଶୈତାନ ନିଜେ କରିଛି ଯେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯୀଶୁଙ୍କର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ତ ଯୀଶୁ ନିହାତି ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବା। ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ କହେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ରକ୍ତ ମାଂସର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହ ସାହସ ଧରିକି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁନୁ, ଆମେ ବି ସାହସରେ ଅଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନିଜେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କୁହ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କୌଣସି ହତିଆରରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କୌଣସି ତଲୱାରରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିରେ ନାହିଁ।
ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାମକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇ ଆସୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ କେହି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିପାରିନାହିଁ। ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତଥାପି ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ତପି ମିଶ୍ର, ଲାଲି ଗାମୁଛା, ଏଇଭଳିଆ ମୂର୍ଖମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଦେଖିବା ତୁମର ଦମ୍ ଅଛି ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖାଅ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ।